صباح الخير عليكم، السلام عليكم، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح نبداو الدرس لا ترمينولوجي. مرحبا باللي راح جديد معنا هنايا، يتفضل يدير أبوني، واللي راه معنا مرحبا بك، عاونا برك بتعليق وجام. بسم الله. وش هي لا ترمينولوجي؟ لا ترمينولوجي هي بالعربية هي علم المصطلحات. كي نقولوا لا ترمينولوجي ميديكال معناتها علم المصطلحات الطبية. وعلاش نقراوها؟ واش نديرو بها؟ هي بمثابة كيما نقولوا كود بيناتنا، يعني بينك بين الطبيب، بين ممرض، بين كذا، باش المريض ما يكونش على باله واش راك تقول. كيما نقولوا الا كان المريض عنده انخفاض ضغط دموي ولا انخفاض السكر مثلا، اذا كان عنده انخفاض السكر، باش تقول للطبيب باللي المريض راح يعاني من انخفاض في نسبة سكر الدم، باش ما يتبانيكاش وما يخافش كيما نقولوا ما يكونش على باله، تقول له هيبوغليسيمي. هكا الطبيب راه يكون على باله باللي المريض راه عنده انخفاض سكر في الدم، وما يكونش اصلا المريض ما يقدرش يفهم، ما يقدرش يعرف واش راكم تحكوا. هذه الحاجه مليحه الاولى. الحاجه الثانيه ثاني باش تسهل التخاطب ما بيناتكم، باش تقول له جمله او انت تضل تحكي تقدر تقول له كلمه برك يفهم كلش، باسكو خدمتنا تعتمد اساسا واساسا على السرعه. واش هي لا ترمينولوجيا؟ لا ترمينولوجيا كما قلنا تنقسم الى ثلاث اقسام. اولها يجي لا بريفيكس، يعني الحروف اللي نزيدوهم قبل الكلمه. عندنا لا راسين واللي هي الكلمة بحد ذاتها، يعني أصل الكلمة. وعندنا في الأخير الحروف اللي نزيدوهم واللي هما السوفيكس اللي نزيدوهم في آخر الكلمة. هادو ثلاثة اللي يكونوا لنا مع بعض لا ترمينولوجي. مثال على هذا الشيء كيما إيبوغليسيمي. عندنا في هذه الكلمة ثلاث أجزاء. إيبو اللي هو البريفيكس اللي يعني انخفاض، جليك اللي يعني جلوكوز واللي هو أصل الكلمة واللي هو لا راسين، إيمي واللي هو السوفيكس يندار في آخر الكلمة ويعني الدم. إيبوغليسيمي ديمينيسيون دو طو دو جلوكوز دون لو سون، معناتها انخفاض نسبة السكر في الدم. باش تهدر الهدرة هذه كامل راح تقوله برك إيبوغليسيمي وهو راح يفهم كلش. في الترمينولوجي ماشي شرط ديما نلقاو ثلاث أجزاء هذا مع بعض. المهم لا راسين ديما كاين، لا راديكال اللي هو ديما كاين، لا راسين ديما موجود اللي هو أصل الكلمة لازم يكون، يا إما يكون هو مع السوفيكس في السوفيكس اللي يجي في آخر الكلمة، ولا لا راسين مع البريفيكس اللي يجي في أول الكلمة. نعطو مثال على البريفيكس مع لا راسين كيما إيبو طونسيون. إيبو تعني انخفاض، طونسيون تعني الضغط، معناتها انخفاض ضغط في الدم. إيبو اللي هو البريفيكس، طونسيون اللي هو لا راسين. هذا في حالة البريفيكس مع لا راسين. في حالة لا راسين مع السوفيكس وحدهم كيما نقولوا ابانديسيت. ابانديس هي عبارة عن الزائدة الدودية، التهاب. باش نقولوا التهاب الزائدة الدودية نقولوا ابانديسيت، وهكا تاني راح يفهمنا احسن. يعني ماشي شرط يكونوا في ثلاثة مع بعض، وماشي شرط لازم يكونوا مع بعض، يا اما يكون لا راسين مع السوفيكس، يا اما يكون بريفيكس مع لا راسين. هذا اللي كاين ابار لي بريفيكس ولي سوفيكس. هادو الفو كيما نقولوا توالفوهم مع الوقت، يعني تحفظوا منهم البعض، لانه من بعد راح ديما تولوا تعاملوا بهم راح تحفظوهم اوتوماتيكمون. وراح بعد ما يسلك الفوكال تاعي راح تلقاو فيديو فيه بعض لي بريفيكس اللي راح تتعودوا على النطق تاعهم بليس معهم امثله باش تزيد تستوعبوا شيء اكثر. وشكرا لكم، مفرجة ممتعة. مع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة. Aujourd'hui, nous allons aborder la terminologie médicale par les préfixes. Alors, le préfixe, c'est un élément, souvent d'origine grecque ou latine, qui va débuter le mot et qui va se mettre donc devant le radical. Alors, nous allons commencer évidemment par la lettre A, puisqu'on va suivre l'ordre alphabétique. Alors, les termes qui commencent par A, âme ou âne, comme anémie, anurie, etc.,
Donc le A, AM ou An, donc ça signifie l'absence de quelque chose, le manque, la privation, la perte. Par exemple, on va illustrer avec le terme anémie. Eh bien, l'anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. On parle par exemple d'anémie fériprive, c'est la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang qui est due au manque de fer. Donc fériprive, oui, voilà, c'est le fer, d'accord? Alors un autre exemple, anurie, eh bien c'est l'absence d'urine. Alors on va passer au préfixe AB comme abduction. Là, donc AB signifie l'éloignement, être loin de. Alors l'abduction, c'est le mouvement qui va consister à écarter un membre ou un segment de membre de l'axe du corps. D'accord? Alors, tandis que ad, c'est le préfixe qui va signifier être près de, un rapprochement vers quelque chose, comme adduction. C'est le mouvement qui va consister à rapprocher un membre ou un segment de membre de l'axe du corps. Donc évidemment, c'est l'inverse de abduction, d'accord? Alors, on peut aussi avoir le préfixe acro. Acro, comme dans acrocyanose. Donc acro, ça veut dire l'extrémité de quelque chose, d'accord? Donc acrocyanose, c'est le trouble circulatoire qui est passager, qui est responsable d'une cyanose des extrémités du corps. Ça peut être les mains, les pieds. Alors, nous avons comme autre préfixe ana pour anastomose. Ana, donc ça veut dire avec ou de bas en haut. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire aussi le contraire de quelque chose, sur, vers le haut, en remontant. Par exemple, on a le terme anastomose, mais c'est l'abouchement de deux vaisseaux. D'accord? Alors, on a également le préfixe adéno. Adéno, donc c'est la glande. Adéno, donc c'est, par exemple, on a adénopathie. Adéno, c'est une affection. Donc l'adénopathie, c'est une affection des glandes lymphatiques qui est d'origine inflammatoire. Alors, on peut également retrouver le préfixe allo, A-L-L-O, pas comme au téléphone, un peu comme le téléphone, oui, c'est ça, c'est allo, allo. L'allopathie, donc allo, donc c'est tout ce qui est étranger en fait, hein. Par exemple, alloctone, voilà, c'est un terme qui ne fait pas partie de la terminologie médicale, mais voilà, vous avez certainement déjà entendu parler d'un alloctone. Et bien ici, par exemple, en médical, on va parler d'allopathie. Donc c'est un mode habituel de traitement médicamenteux qui combat la maladie en utilisant des médicaments qui ont un effet opposé au phénomène pathologique. Donc un phénomène étranger opposé au phénomène pathologique. D'accord? Alors, on peut également retrouver angio. Alors, angio, donc, c'est ce qui va concerner les vaisseaux. Mais, par exemple, un terme médical que vous allez certainement rencontrer, c'est l'angiographie. Une angiographie, c'est en fait une radio des vaisseaux. D'accord? Alors, on va retrouver aussi comme préfixe anté, qui veut dire avant ou qui est devant. Mais par exemple, on va parler du diagnostic anténatal. Donc, c'est un diagnostic qui va être fait avant la naissance. D'accord? Donc, anténatal, c'est quelque chose qui se produit avant la naissance. Alors, on va retrouver également le préfixe anti. Ben là, c'est très simple, puisqu'en même en langue française, ben voilà, on a des termes avec anti. Donc, c'est toujours l'idée d'être contre, d'être opposé à quelque chose. Et bon, en termes médicaux, on va parler par exemple d'anticoagulant. Ben, l'anticoagulant, c'est la substance naturelle ou médicamenteuse qui va s'opposer à la coagulation du sang. D'accord? Alors, on va retrouver aussi artériaux. Ben, artériaux, ben, ça concerne les artères. Et on peut aussi avoir le préfixe apo, APO. Alors, apo, ça va en fait signifier, en tout cas avoir l'idée d'être à l'écart de quelque chose, d'être éloigné aussi, séparé de quelque chose, hors de. Mais par exemple, en termes médicaux, je vais illustrer par apophyse. L'apophyse, c'est une excroissance naturelle de la surface d'un os. Voilà.
Alors, en ce qui concerne les baies, on a balane ou balano, qui est relatif au gland, comme une balanite, c'est l'inflammation du gland. On peut retrouver aussi le terme balanocèle. Ensuite, bar, barreau, qui signifie la pesanteur ou la pression, tout simplement un baromètre, ou la baresthésie, qui est la sensibilité des tissus et des organes à la pesanteur et aux variations de pression. On a le préfixe base, basal, basalo, qui veut dire le point d'appui, le socle, la base, la marche. Et ça vient du grec basis. Alors, on peut retrouver donc le terme basophile. C'est le fait de décrire, le fait d'avoir une nette préférence pour les milieux basiques. Ensuite, nous avons le préfixe bi. On peut retrouver aussi bin, bis. Par exemple, bilatéral, donc c'est bi, ça veut dire deux, donc bilatéral, qui concerne les deux côtés d'un objet. Le préfixe bio signifie la vie, un terme que vous connaissez, donc biologie. Un préfixe un peu différent ici, donc bléphare, blépharo, ça vient du grec blépharon, qui signifie la paupière. Donc on peut parler de blépharoplastie, blépharectomie, blépharoplaste. Ensuite, nous avons brachie, où on dit quelquefois brachie, ça dépend. En fait, ça vient du grec brachus et ça veut dire court. Ça peut être aussi un ralentissement pathologique. Quelque chose en tout cas qui est bref aussi dans le temps, comme brachycéphale, mais c'est en fait un individu qui a le crâne développé ou qui a une malformation crânienne. Nous avons le préfixe brady, qui vient du grec bradus, qui signifie lent, comme par exemple la bradycardie, donc c'est le ralentissement des battements du cœur. Ensuite, nous pouvons retrouver le préfixe bronchio, de ce relatif aux bronches. Donc les bronches, pour rappel, ce sont les conduits via lesquels l'air va de la trachée au poumon. Donc on peut parler de bronchectasie ou bronchiectasie, c'est la même chose, ou une bronchiole. Ensuite, buc ou bucco, ça vient du latin bucco, qui signifie la bouche. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de bucco-dentaire, bucco-lingual, bucco-nasal. Alors, en ce qui concerne donc les préfixes qui commencent par la lettre C, il y en a plusieurs. Alors, on a kak ou kako, qui vient du grec kakos, qui signifie l'idée de mauvais. Donc, on a par exemple cachexie, c'est une mauvaise constitution physique. On parle aussi de cacophonie. Le deuxième, cardio, qui vient du cœur. Donc, cardio, c'est le cœur. Par exemple, la cardiomégalie. Ensuite, cario. Cario, ça vient du grec karion, qui veut dire la noix, le noyau. Et donc, c'est l'idée d'être relatif au noyau d'une cellule. On va parler de karyotype. Le karyotype, c'est l'ensemble des chromosomes de la cellule, par paire et par taille. Le préfixe qu'on va retrouver également, c'est kata. Ça vient du grec kata, qui exprime l'idée du recul, de la dégradation. Alors pour illustrer, on a le terme katabiose. C'est l'altération dégénérative et la destruction progressive des cellules et de leurs composants. On a également le préfixe chrome, chromo, chromato. Ça vient du grec chroma, qui signifie la couleur, mais c'est aussi relatif au chrome. Ensuite, on a le préfixe chrono, qui vient du grec aussi chronos, le temps, la chronologie.
chronophage, donc c'est quelque chose qui prend du temps, chronophage, qui détruit le temps. On a le préfixe syn, ciné, aussi le préfixe qui commence par car, donc kin, kinésie, kinésio, qui vient du grec kinésis, qui veut dire le mouvement. Voilà, c'est très clair, la kinésithérapie, quelque chose de cinétique. Ensuite, on a le préfixe circon, con, qui vient du latin circum, qui exprime l'idée de cercle, avoir quelque chose autour de quelque chose, être dans le voisinage de quelque chose. Et en médecine, donc, on a le terme circoncision. Alors, la suite des préfixes qui commencent par la lettre C, on va retrouver co, con, col, comme, corps. Ça vient du latin cum, qui veut dire avec, ensemble, qui indique l'association, la participation, la simultanéité. Et ces préfixes ont servi à former de très nombreux termes, comme par exemple congénital. Mais c'est quelque chose qui existe, qui est présent dès la naissance, donc avec la naissance, ou consanguin, qui se dit d'individus qui sont liés entre eux par des relations de consanguinité. Alors, un autre préfixe, contre, contra, mais qui signifie l'idée d'être contre, d'être opposé à, comme la contraception. Mais c'est une méthode qui vise à éviter la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, donc qui est contre la fécondation. Ensuite, on a crure, cruro. Ça vient du latin crus, cruris, et c'est relatif à la cuisse. Par exemple, on va parler de cruralgie. La cruralgie, donc, c'est une douleur qui est ressentie au niveau de la cuisse. Le préfixe suivant, c'est cryo, qui vient du grec kryos, qui signifie le froid. Cryothérapie, donc c'est la thérapie par le froid. Cryoalgésie, mais c'est une douleur qui est provoquée par le froid. Ensuite, on va retrouver cyste, donc c'est Y-S-T, cyste, cysto. Et ça vient du grec kustis, qui signifie la vessie, l'organe, le sac. Donc on va parler de cystite, c'est l'inflammation parfois douloureuse de la vessie. Le dernier, cyto, donc CY, qui vient du grec kutos, donc qui signifie la cellule. Par exemple, donc la cytotoxicité, eh bien, c'est l'ensemble des processus utilisés par certaines cellules du système immunitaire pour tuer des cellules cibles.